Hello students, welcome all of you. We are under the discussion of special features of sole trading concern, proprietary form of business ownership. In the last session, we are under the discussion of the liability, nature of liability of the owner in proprietary concern. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ. As already told that the basic concept of liability, it is a responsibility or the obligations of the owner to pay off the debts of the business. So in this liability is concerned, there are three types of liability: limited liability, unlimited liability, and liability limited by guarantee. Here we have to have an idea about mainly two types of liabilities: limited liability and unlimited liability. As you know, the obligation of the owners to pay off the debts of the business. In a business organization, being a owner of the business, he may be individual, he may be there may be group of individuals, or there is an association of several public who may be the owners of the business, are held responsible to pay off the debts of the business when the business organizations are unable or failed to pay off the debts out of its properties. The owner will be held liable to that satisfaction of debts of the outsiders. So in this limited liability, in the sense that the owners are held liable to the debts of the business only to the extent of the amount of capital he contributed in the business. The capital of the proprietor usually represented in the properties of the business. As and when the business organization defaulted to pay off the debts, these properties of the business organization will be auctioned or sold out. Out of the sale proceeds of that properties, the satisfactions of the claims of the creditors or the debts of the business will be cleared. Here limited liability here is that limited to the extent of the capital invested by the proprietor. So means that only out of the properties in which the capitals of the owners are represented, the debts is to be cleared. If out of that properties, if there is no any 100% satisfaction of the debts, these creditors cannot be asked the owners to pay off further unsatisfied amounts. So this is what the ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು
ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ಅವನು ತೊಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳದಿಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ಆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯದಿದೆ: ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಟು satisfy the debts of the business only to the extent of amount of capital. ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿದಂತಹ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲ್ಪಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನ ಬಂಡವಾಳ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದ ಹಾಗೆ. ಆ ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಚುಕ್ತಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಹೊಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಲೀಕಂದಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ. ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ನೋ, ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಸ್ not only limited to the amount of the capital contributed by him but also extended to their personal properties towards the satisfaction of the debts of the business. So here you see a business organizations carry on its business activities with 2 lakh rupees properties. So here the capital of the investors are 2 lakh. These are represented in a land, building, machinery, etc. in the properties of the business. Suddenly the business suffers a heavy amount of the losses. With these 2 lakh rupees, business organization also takes a loan of rupees 1,50,000 loan of rupees 1,50,000 rupees. So this also represented in the assets, assume that. So when there is a heavy amount of the losses, the business is unable to make the payment of the loans of these outsiders. So these loans may be in the form of taking of the credit from the supplier, or taking advance from money lenders, or borrowing money from the banks or financial institutions, whatever may be the form. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. With this business carried on continuously 2-3 years, the business suffers a losses, overburdened. So in that situations the business unable to make the payment of this loan amounts. So when the business organization failed to pay off these loans, the business will be closed down and the properties of the business will be auctioned or sold out. When these properties are auctioned, it will realize rupees 1,20,000. 1,20,000 this property, realized value of these properties, or sale proceeds of these properties 1,20,000. So these 1,20,000 rupees are taken use of making the payment of this loan amount of 1,50,000. Still 30,000 rupees unpaid, unsatisfied amount of loans.
So here unlimited liability here is that the proprietor, in satisfaction of the loans or debts of the business, he is not only held liable to the amount of capital which he has contributed, also extended to their private properties for full satisfaction of the loans of the business. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದು 1,20,000. ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದೆ, 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು 30,000 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. whom is to be asked for this remaining 30,000? So for this 30,000, if the liability is limited, the creditor or the lender cannot ask the proprietor for this remaining unsatisfied amount. That is what limited liability. Suppose if the owner are held liable to an unlimited extent, in that situation his liability not only limited to this 1,20,000 in the satisfaction of this all 1,50,000 rupees, he will be held liable. First he is to pay out of the properties of the business. If it is insufficient, for the remaining insufficient amount, unpaid amount, he is still held liable out of their personal properties, out of the sale proceeds of their personal properties. Such nature of liability of the owner is called as unlimited liability. So this limited and unlimited liability, I hope that you are clear. So this, now you come to that features of proprietary concern. Features of proprietary concern, one of the speciality of the proprietary concern is nature of liability. So ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ದ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ to an unlimited extent. Suppose the business are unable to pay off the debts of the business out of its properties, the proprietor will be held liable for further unsatisfied amount out of the sale proceeds of their personal properties. So for the business debts, his liability extended to his private properties. So this unlimited liability, it is one of the features of proprietary concern. Sole risk and profit recipient. Sole risk and profit recipient. Risk bearing, ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವಿಕೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿಕೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ he himself is the owners, enjoy all the profits of the business and bears all the risk with himself. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟದ ಭಯ.
ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ customers change in the taste of the customers, changes in the passions, changes in the designs. So these are all affected to the demand for our product. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಷ್ಟ ಆದವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇರ್ತಾವೋ, ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯೂ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಈ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಬೇರ್ bear much amount of the risk. So sometimes he may be overburdened. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ we can tolerate. Continuously 3-4 with limited amount of the capital we are starting our business. If we will not be in a position to bear the loss to continuously for 2-3 years. ಹೇಗಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಓವರ್ಸೀಯಿಂಗ್, supervising the activities of the business organization in proper implementation of the decisions taken by the proprietor. Illi in the proprietary form of business organization, proprietor he himself is the manager. He himself take care day-to-day activities of his business with himself. He himself will take the decisions regarding the various activities of the business with himself. Nobody will interfere in his decisions. So here the proprietor, he will invest his capital and take care of his capital in the business for its effective utilization. In such a way, he will take as far as possible proper decision making and also take much care, because in the day-to-day conduct of the business, he himself will take an active participation. ಸೊ ನನ್ನದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, he controls the proper controlling in the activities of the business which are taken for the implementation of the decisions. It is one of the features of this proprietary form of business ownership. One more features is that
no separate entity. No separate entity. You might know that these terms, separate legal existence. Separate entity means that separate legal existence. So the underlying idea of this concept is that every business organization are different from its owners. Every business organization got its own identity and carry on all the business activities in its own name, not in the name of the owner. That is what we call that separate entity. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, signing of the various documents, entering to a contract with the vendors, ಯಾವುದೇ ಪೂರೈಕೆದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡೋ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋ, ಮಷಿನರಿನೋ, ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಹಾಕೋದಾಗಿರಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು, ಸೊ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಓನರ್ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರೋದ್ರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. With its name it will conduct the business activities. So that is what separate entity. So here ಇಲ್ಲಿ ನಾವು proprietary form of ownership ಗೆ ಬಂದಾವಾಗ no separate entity, no separate legal existence, because here in the initially we know that proprietary form, easy formation. Any individual, as and when he decided to start the business with his own savings, immediately he can proceed to start the business in a small scale, which is simple. No any legal formalities in starting of the business under proprietary form. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಾಗಲ್ಪಡೋದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ in this no separate entity, in the sense that so here he will he himself is the sole owner, he himself is the manager, he himself will take the decisions, he himself will carry on conducting the business activities in his own name. In his own name, there is no separation of ownership and the business organization. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಂದರೂ ಅವನೇಯ, ಓನರ್ನು ಅಂದರೂ ಅವನೇಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಸರು ಈ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ here is that lack of continuity. ನಿರಂತರತೆಯ ಕೊರತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ in the fine mornings. So this we can achieve the success
only if we are survived over a long period of time. We can have a dream to success. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹೋಪ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ₹1,00,000 ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿ ನಾಳೆನೇ ₹1,00,000 ಲಾಭ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತವೋ? ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೀಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ದೀಸ್ ಲಾಸಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಈ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಪ್ ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಹೇಗೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಅವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅವನು ಸಾಯಬಹುದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಮೇ ಡೈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಉಳಿತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿತವೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಹೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡೈಸ್, ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಬರೀ ಸಾವು ಅಂತನೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನಾವಳಿಗಳು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸೇನ್, ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್, ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಹಿ ಮೇ ಡೈಸ್. ಸೊ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗದವಾಗ
ಅದು ವ್ಯವಹಾರದ ಅವನ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ he may dies ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ as and when the proprietor dies business will comes to an end ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಸಾವು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೋ, ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ವೋ ಅನಿಶ್ಚಿತವೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ continuity. So these are the special features of this proprietary concern. Special features of this proprietary concern. ಈ ಒಂದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, unlimited liability. So here the questions may be asked in the examination. So what is the for objective type, what is the nature of liability of the proprietor in proprietary form of business organization? Multiple choice questions may also be asked, or true or false in the form of true or false passions. The questions may be asked, what is the nature of liability of the owners in proprietary concern? Answer is that nature of liability of proprietor is unlimited. Is there any guarantee of continuity in the proprietary form? Yes or no? So illi no, that no guarantee about its continuity. So here this objective type questions may be asked in this regard. There is a possibility, chances of the objective type questions on this various features. So here this profit of the business are shared in proprietary concern. Yes or no? True or false? No profit is shared in the proprietary concern. All the profits are enjoyed by the proprietor himself. So that question true or false ಗೆ ಕೇಳಿದವಾಗ it is false. So this one of the questions. ಇಲ್ಲಿ proprietary, in proprietary concern there is a special entity, special legal existence. Separate proprietary form of business organization is having separate legal entity. True or false? False. So proprietary concern have no any separate entity, separate legal existence. So these are the possibility of this objective type questions in this feature is concerned. So for descriptive questions it may be asked, explain the different features of proprietary concern. 5 marks ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, advantages and disadvantages, benefits and loopholes of this proprietary concern. ಈ ಒಂದು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು. ಸೊ as early told that there are different alternative form of business ownership which one can choose any type of ownership depending upon the nature of the business, size of the business, scope for expansion etc. ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. 5 ರೀತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗೆ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. By taking into consideration the benefits and loopholes, we have to have a decisions which form of business ownership is suitable for our proposed business. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಂದಾವಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ suitable only such type of the business which we are going to start is very small, which we are proposed to start is not involves any legal formalities, which can be started easily without complying with any legal formalities, which involves limited amount of the capital, which is simple, which are limited to particular locality. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ ಬೀಡಾ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.